Okay, dear students, let's begin our today's class. In the previous lesson, we talked about vectors, introduction of vectors, then their addition, unit vectors, I, J, K, I cap, J cap, K cap को पूरा गर्यौं. And then we did the multiplication also, dot product and cross product. I told you to make your own questions, your आफ्नो questions बनाउनु आफ्नै नम्बर लेखेर. Then you try to do dot product and cross product गर्ने त I think you did it. गर्नुपर्छ त्यो. Today again we may not be able to start the actual lesson, but we are making the fundamentals clear so that physics can be studied easily. These all are the basic mathematics which you need while studying physics. आज हामी फेरि mathematics के simple कुरा गर्छौं जो चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिन्छ, which is not there in the book but very important. Application is there. So differentiation. We'll talk about differentiation and integration today. यो दुईटा रिभर्स प्रोसेस हो. कसरी रिभर्स प्रोसेस हो अहिले म सिकाउँछु तिमीहरुलाई. विल डु इट. यसको डीपमा जाने काम छैन. नो नीड टु गो टु द डीप. र हामीलाई फिजिक्समा जति चाहिन्छ विल डु दैट मच ओन्ली. PCM को नानीहरुले those who have taken mathematics they will study in mathematics also. So but PCB लिने नानीहरुको लागि प्रब्लम हुन्छ. That's why we all are doing this. र अब डिफरेन्शिएसन भनेको के हो ल? यसको ठुलो डेफिनेसन छ fx minus f dash x minus के भन्छ. हामी त्यसमा केही पनि नजाने. ठुलो क्वान्टिटीको एउटा स्मल पार्ट निकाल्ने जस्तै खालको चीज हो यो. डाइरेक्ट हामी अब लेख्न थाल्नु ल. फर्मुला लेखौं. सपोज y is equals to x to the power n छ अरे. डाइरेक्ट फर्मुलामा जाने. जे चाहिन्छ त्यति मात्रै. y is equals to x to the power n छ अरे. सो अब यसलाई डिफरेन्शिएसन गर्यो भने कस्तो हुन्छ भने dy by dx. यो डिफरेन्शिएसन भन्ने चीज चाहिँ जहिले पनि विथ रेस्पेक्ट टु हुन्छ. कोसँग डिफरेन्शिएट? विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट भेरिएबल्स? यहाँ दुईटा भेरिएबल छ हाम्रो. सो बेसिक टेन्सन लिने काम छैन. वी आर डिफरेन्शिएटिङ y विथ रेस्पेक्ट टु x गर्यो भने कति हुँदो रहेछ? dy by dx. dy dx भन्दा पनि हुन्छ. इज इक्वल्स टु n x to the power n minus 1. यो फर्मुला तिमीहरुले याद गर्नु पर्यो. So it's very simple. So dy by dx equals to n x to the power n minus 1 रहेछ. र अब यसले मात्रै बुझ्दैन. एक्जाम्पल दिउँ अब एउटा. सपोज y is equals to x cube छ भने. ठिक छ. डिफरेन्शिएट गर्नु. Let's differentiate with respect to x. dy by dx is equals to what is n here? N is 3, so 3 will come in front. So 3 x is power n minus 1. When you say 3 minus 1, that will be 2. So I think it's clear and very simple, very useful. यसको अलिकति म तिमीहरुलाई कतिखेर काम लाग्छ, कतिको पावरफुल छ यो चीज तिमीहरुलाई म अलिकति तिमीहरुलाई सपोज आई टेल. सपोज आउँछ आउनु त 1-2 दिन पछाडी च्याप्टरमा आउँछ. अहिले सिम्पल गरिराखौं. सपोज x is equals to 2t square छ. ठीक है सर. So here t is a time. Okay, t is time. x is a position. At t is equals to 0 start मा x को भ्यालु 0 हुन्छ. यो 0 लगाए भने that means origin मा छ पार्टिकल. At t is equals to 1 second. After 1 second यहाँ 1 लगाए नि 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ. यो 2 हुन्छ. So your position is 2. 2 मा पुग्यो. Maybe 2 meter. Okay. यहाँ मिटर लेख्दियौ त 2 meter. After 2 second 2 को स्क्वायर कति हो? 4. बुझ्दैछ कुरा? So 4 to 8. Position is changing with time. If the value of t changes, the value of x will also change. That means your position is changing with time भनेर बुझाउँछ. र अब यस्तो दियो
र क्वेसन चाहिँ सोध्यो अब find velocity at t is equals to 4 second. सिम्पल छ, डोन्ट वरी। भेलोसिटी भनेको सुनेकै छैन होला तिमीहरूले कतिजनाले, सुन्नेले बुझिहाल्छ, नसुन्नेलाई 1-2 दिनमा बुझाउँछु। सो फाइन्ड भेलोसिटी एट t is equals to 4 सेकेन्ड भन्दैछ। न अघिको हामी पढेको y is equals to x to the power n थियो नि त, फर्मुला याद छ? खातामा हेर, अघि लेखेको हुनु पर्यो, तिमीहरूको खातामा हेर्नु। Now I will differentiate x with respect to t. So dx by dt is equals to power अगाडि आउँछ, यहाँ अलरेडी 2 छ, सो यो कति भयो? 4 भयो, 2 2 जा 4 भयो, पावर t भयो, 4t भयो, 2 minus 1 भयो। Now see the beauty of mathematics. dx is a change in position, d या डेल्टा भने पनि चेन्ज, बुझ्दैछौ कुरा? चेन्ज हुनु। So change in position, dt is time taken. भनेपछि this is displacement by time भयो नि त, distance by time भन्दा बुझ्छौ होला, तर displacement भन्नुपर्छ। So what is distance by time अथवा displacement by time भनेको velocity हो नि त। So this is velocity, v is equals to 4t, simple आयो। Now t is equals to कति सेकेन्ड भन्दैछ मलाई क्वेसन? 4 सेकेन्डमा velocity कति छ भने यहाँ 4 लगाउँछु, so 4 4 जा 16, so velocity is 16 meter per second. So यत्रो डिफरेन्सिएसन सानो फर्मुलाले हामीले, नभए त यहाँ यति मात्रै दिएर फाइन्ड द भेलोसिटी भन्ने त के गर्नुहुन्छ नि त। बट म्याथमेटिक्स इज अलवेज गोइङ टु हेल्प अस। न डिफरेन्सिएसनमा हामीलाई खाली एउटा मात्रै फर्मुला चाहिन्छ क्लास 11 मा नर्मली, y is equals to x to the power n. So dy dx equals to n x to the power n minus 1. So यो फर्मुला तिमीहरूले याद राख्नु पर्यो। एक्जाममा पनि आउँछ यसबाट क्वेसन, एन्ट्रेन्समा पनि आउँछ, सबैतिर आउँछ यसबाट क्वेसन। नाउ अब इन्टिग्रेसन गर्नु, ओके, इन्टिग्रेसन गर्नु ल। सो ओके, इन्टिग्रेसनको सिम्बल यस्तो हुन्छ फेरि सर, साँप जस्तै छ, सिम्बल यस्तै हो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। x to the power n dx। अब यहाँनिर अलिकति हेर्नु, dx छ नि, यहाँ d सँग x भेरिएबल अट्याच भएको छ, सो यहाँ x to the power n छ, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो। यसको पनि फर्मुला मात्र याद गर, त्यति मात्रै चाहिन्छ तिमीहरूलाई अहिले। सो x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाइ n plus 1 plus c पनि हुन्छ, यसलाई इन्टिग्रेटिङ कन्स्टेन्ट भन्छ। अहिले त्यो c छोडिदिउँ हामी ल, अहिले यति हो अरे भनेर राख्थ्यौँ। Got it? So x to the power n dx को integration will be x to the power n plus 1 divided by n plus 1. Now in the previous अघि मैले भने differentiation and integration are reverse process. Suppose here y is equals to x cube, अघिकै लिए, that's differentiate। राम्रो ध्यान दिएर हेर है ल, बुझ्नु पनि पर्छ नि, हेर्नु मात्रै होइन फेरि। dy by dx is equals to 3x square n। डिफरेन्सिएसन गर्दैछ, यो गरेको छैन, वी आर नट डुइङ दिस, वी आर डुइङ डिफरेन्सिएसन। सो x 3 आयो अगाडि, x स्क्वायर भयो। नाउ लेट्स क्रस मल्टिप्लाई दिस, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे, dy इज इक्वल्स टु 3x स्क्वायर dx भयो, यो उता गयो। नाउ अब यो हेर त, लुक एट दिस एन्ड दिस, फर्मेट आयो, एउटै फर्मेट छ। सो अलिकति गफ गरौँ एकछिन। डिफरेन्सिएसन भनेको के हो भन्दा तिमीले ठुलोलाई सानो बनाउन सक्छ। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको लामो लेन्थ छ, चक 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 गरेर त्यसरी बुझ्दा हुन्छ ल। सानो पिस, नेग्लिजिबल पिस चाहिँ डिफरेन्सिएट भयो, y थियो भने द्याट टोटल लेन्थ इज y, मैले डिफरेन्सिएट गरेँ, dy भयो, dy इज द्याट स्मल पोर्सन। र अब इन्टिग्रेसन भनेको त्यो सानो 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 सबै टुक्राहरू जोड्ने भनेको। सो y लाई टुक्राउँदा सानो टुक्रा dy भयो, dy 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 सबै जोड्यो भने y हुन्छ नि त, फेरि रिभर्स प्रोसेस भयो नि त। सो यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ, लेट्स इन्टिग्रेट नाउ। सो dy 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 जोड्यो भने विल गेट y इज इक्वल्स टु 3 इज हियर, सो 3 त्यतिकै केही छैन, कन्स्ट्यान्ट हो, यहाँ राख्दा भयो। अब x टु द पावर n dx
कति हुन्छ x to the power n plus 1 divided by n plus 1. So x to the power, what is the n? 2. So 2 plus 1, यो चाहिँ integration गरेको ल, यो चाहिँ differentiation गरेको. So 2 plus 1 divided by, sorry, excuse me, 2 plus 1, यो गरेको नि, n plus 1 divided by n plus 1. We did this. So this becomes 3 x cubed by 3. 2 plus 1, 3. 3, 3 cancel. So what you got? Y is equals to x cubed. त्यही आयो नि त अघि. Now के गरे हेर त, यतापट्टि हामीले y is equals to x cube लाई डिफरेन्शिएट गर्यौं. dy by dx equals 3x square. फेरि त्यसैलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि we got same thing हो नि त, y is equals to x cube पाए नि त. मान्छे कुनै पनि चीजलाई डिफरेन्शिएट गर्यौं तर त्यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गर्यो भने we'll get the original equation. So this is about differentiation and integration. आजको यति भयो. Now basic कुराहरु हामीले सिकिसक्यौ. अब के unlock the physics. So first chapter is already done in the first lesson. Now we will go with the second chapter today. So units and measurement होला chapter को नाम चाहिँ ल. जुन चाहिँ हो यो दिएको छ. Units and measurement रहेछ chapter को. This is very important again. Unit त चाहिन्छ हामीलाई. Unit बिना कुनै पनि चीज हामी नाप्नु सक्दैन. We need a very specific unit. We have a different type. अब किताब हुनु पर्यो तिमीहरुसँग ल. We have a different types of units. Says CGS unit, MKS system, MKS, FPS पनि छ. Different छ. So different countries or different regions follows different system of unit. But we follow SI system. System international भन्छ त्यो फलो गर्छौं. र बेसिकली फन्डामेन्टल कुरा हामीलाई 11 मा चाहिने तीनटा हो. लेन्थ, मास, टाइम. पार्ट 1 मा यतिले सक्छ. लेन्थ, मास एन्ड टाइम. सो CGS भनेको के हो? लेन्थ को युनिट हुन्छ सेन्टिमिटर, मास को युनिट हुन्छ ग्राम, टाइम को युनिट हुन्छ सेकेन्ड. इन CGS सिस्टम. इन MKS सिस्टम, लेन्थ को युनिट विल बी मीटर, mass को unit will be kilogram, time को unit will be second. In FPS, foot, pound, second. So these are the different system of units. What are the CGS unit भन्नाले के बुझिन्छ भने in CGS system the length, the unit of length will be centimeter, the mass को gram and time को second. यसले बुझिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ. I think it's clear. Now एउटा कुरा पढाउनु पर्छ तिमीहरुलाई मैले. एंगल पर्छ नि क्लास 10 मा पढेको. हिजो अस्ति पनि कुरा गरेको 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री के भन्छौ तिमीहरुले. सो दैट डिग्री जुन तिमीहरुले भन्दैछ नि डिग्री, तिमीहरु सोच्दैछ डिग्री इज अ SI युनिट भनेर. बट रिमेम्बर दैट इज नॉट, डिग्री इज नॉट अ SI युनिट. SI युनिट होइन डिग्री. सो सरी, एंगल को यूनिट हामी डिग्री भन्छौं तर डिग्री इज नॉट अ SI यूनिट. सो वी नीड टू कन्भर्ट इट इन्टु SI यूनिट. लेख त अब खातामा लेखौ फेरि. दिस इज इम्पोर्टेन्ट अगेन. द SI यूनिट अफ ओके एंगल को कुरा गर्छु पहिला. एंगल दुई खाले हुन्छ. हरियो र कालो हुन्छ. हैन त्यस्तो दुई खाले हुन्छ. के हो त एंगल? एउटा प्लेन एंगल हुन्छ. प्लेन एंगल. अर्को सॉलिड एंगल हुन्छ. व्हाट इज द डिफरेंस? सपोज दिस इज अ सर्कल. सर्कल जस्तो भएन, यसलाई कचाकुचु पारेर बनाउँदा मिल्दैन. सो दिस इज अ आर्क. This arc subtends some angle at the center. This is called plane angle. Arc subtend गरेको एंगल. Am I clear? Plane angle is the angle subtended by arc at the center. र solid angle चाहिँ के हो ल? र plane angle को युनिट पनि लेखिहालौं. SI unit is radian. RAD rad लेख्दा हुन्छ. सुनेको छैन भने सुनेको अब मैले भन्दिन त. So the SI unit of plane angle is radian अथवा rad.
अब हामीले डिग्री सिकेको छ भनेपछि वी शुड नो 1 डिग्री इज इक्वल्स टु हाउ मच राइट जान्नु पर्यो यो कन्भर्जन यो सिकाउँछु आज अर्को सलिड एंगल हुन्छ सलिड एंगल कस्तो हुन्छ इट इज द एंगल यहाँ एउटा बेलुन रहेछ मेरो नानीको यसलाई तिमीहरूले स्फियर सम्झ गट द पोइन्ट तिमीहरूले जुन चाहिँ आइसक्रिम खान्छौ नि बजारमा गएर जाडोमा आइसक्रिम खान्छ पानी परिरहेको बेलामा के खाएको म अलिक बुझ्दिनँ यसो सपोज दिस इज अ स्फियर सर स्फियर र सर्कल एउटै भयो त अघि नै यस्तै थियो भने बुझेन यो स्फियर यहाँ छ नि त्यो लुकेर अब एउटा सर्टेन त्यो आइसक्रिम खाने जुन चाहिँ छ नि त्यस्तो चाहिँ फलामको छ नि त त्यो कोन चाहिँ खप्पै राखेर यहाँ सेन्टरमा गयो भने यु विल गेट समथिङ लाइक दिस यस्तो खालको त्यो कोनले खप्पै यहाँनिर यसमा लगाएको जस्तो सो अब सर यसको आधी खोइ भने आधी उतापट्टि छ नि त यहाँ छ भने मैले यति बनाएँ भने तिमीहरूले यतापट्टिको देख्दैन नि त सो अहिले सर्टेन एंगल यहाँनिर सब्स्टेन गर्दैछ नि टोटल सर्फेस एरियाले सब्स्टेन गर्दैछ एंगल सेन्टरमा सो द्याट इज योर सलिड एंगल सो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सलिड एंगल एन्ड प्लेन एंगल प्लेन एंगल इज द एंगल सब्स्टेन्डेड बाइ लेन्थ अफ आर्क लाइनले भनौँ न लाइन तर सलिड एंगल इज एंगल सब्स्टेन्डेड बाइ द सर्फेस एरिया यो सर्फेस छ नि यो चाहिँ अझै मिठो कुरा हो यो फुटबल खेल्छ तिमीहरू खेल्छ देखेको छ हाम्रो टाइमको फुटबल तिमीहरूले देखेन होला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फुटबल होइन बक्स 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 भएको त्यो एउटा बक्सबाट चाहिँ सट्टै सबै लाइन गएको छ नि त सेन्टरमा यसरी स्वारेर त्यहाँनिर एउटा सर्टेन एंगल सस्टेन भयो नि त्यो बक्सले सस्टेन गरेको नि त ब्ल्याक बक्स या त व्हाइट बक्सले द्याट एंगल इज योर सलिड एंगल सर सलिड एंगलको युनिट अब के हुन्छ रेडियन त हुँदैन त्यसको एंगल हुन्छ स्टेरेडियन सलिड एंगलको युनिट के हुन्छ अरे स्टेरेडियन हुन्छ okay you write the SI unit of angle plane angle is radian and the SI unit of solid angle is steradian now we'll learn how to convert degree to radian आज त्यो हामी सिक्नु पर्यो ल स्लोली पढौँ आरामले पढौँ तर बुझ्नु पर्यो नि त बुझ्दै बुझेन भने फाइदा छैन ओके एक राउन्ड घुम्दा कति डिग्री हुन्छ याद छ तिमीहरू सबैलाई याद हुनु पनि पर्यो 360 डिग्री 360 डिग्री one round इज इक्वल्स टु 2 पाई भन्छ नि मैले हिजो अस्ति कुन चाहिँमा भन्ने थिएन यतापट्टि रेडियनमा चाहिँ 2 पाई rad so 360 degree is equals to 2 pi rad convert गर्न जाने त so 1 degree is equals to कति भयो 2 pi by 360 degree अथवा 360 degree लेख्नु rad 2 pi by 360 rad oh sorry यहाँ डिग्री हुँदैन डिग्री यही छोडेर आएको छ so this is pi by 180 so 1 degree equals to how much rad भन्यो भने pi by 180 rad अब यो अलिकति तिमीहरुलाई कम्प्लिकेटेड हुन्छ तिमीहरुको किताबमा नि पेज नम्बर 19 खोला all of you open the page number 19 it is given there ल यहाँ म तिमीहरुलाई हेर्दिन्छु पनि के पेज नम्बर 19 मा छ यो तिमीहरुको in your NCERT textbook है फेरि त्यही लेखेको छ नि 1.745 into 10 to the power minus 2 rad मलाई याद छैन यो भ्यालु because I don't need to memorize but you may need to memorize so 1 point something into 10 to the power minus 2 rad now you memorize this value किन भन्ने कुरा एकछिनमा थाहा पाउँछ भ्यालु याद गरिराख्न तिमीहरुले 1.745 into 10 to the power minus 2 rad okay then you know थाहा भयो अब 1 degree is equals to pi by 180 rad is equals to pi को भ्यालु हाल्नु पर्यो 3.22 by 7 हाल्यो भने यो कति हुन्छ 1.745 होला into 10 to the power minus 2 rad जाने यति यसमा कुनै कम्प्लिकेसन छैन लेट मी चेक होला यस नाउ डिग्री देखिन नेक्स्ट हुन्छ सेकेन्ड सो एक राउन्ड घुम्दा 60 सेकेन्ड हुन्छ that means 1 degree equals to 60 seconds
This is 60 second. This is very important. याद गर्नु. 61 degree equals to 60 second is equals to यही भयो नि त. भ्यालु त यही हो. Pi by 60 minute. Slip of tongue हुन्छ. 60 minute. 1 degree equals to 60 minute equals to pi by 180 rad is equals to 1.745 into 10 to the power minus 2 rad. यो याद गर्नु ल त्यो. अब 1 minute is equals to how much rad भन्ने कुरा है. Yes, आई त हाल्यो हैन. सो यहाँ 1 minute मात्रै राखेँ 60 मुनि गयो नि त. सो पाई बाइ एउटाले सर 59 जाँदैन भन्दै थियो मैले. भाइ यो घटाको होइन. 180 into 60 is equals to यसको पनि भ्यालु इट इज अलरेडी गिवन इन द बुक. लेट्स सी. मैले याद गरेको छु नि यो भ्यालु. मलाई याद गर्नु पनि परेन. So it is 2.91 into 10 to the power minus 2.91 into 10 to the power minus 4 rad. ठीक छ. 4.85. That's good. So again 1 degree 1 minute is equals to 60 second. When I say 60 second equals to यही कुरा यसैलाई मैले लेख्दिएँ ल. 60 second हो त 1 minute भन्ने. कन्फ्युज नहो है. सो अब 1 second is equals to how much भने नि 1 second is equals to pi by 180 into 60 into 60 is equals to अब यो पनि भ्यालु लेखिदिइहाल्छु. देन सक्यो मेरो. 4.847 847 into 10 to the power minus 6 rad. Now ये सिम्पल क्याल्कुलेसन हो. ठुलो केही पनि छैन यहाँनिर. ला के मैले बुझेन भन्ने कुरा केही छैन. ओके नाउ लेट्स डिस्कस. 1 डिग्री को भ्यालु हो. ओके 1 सेकेन्ड को भ्यालु अघि हटाएछ. यहाँनिर छ. यो अलिकति उल्टा हुँदैछ ल. एकैचोटि ओभरराइड गर्दा. सो दिस इज 1 मिनट को भ्यालु. This is 1 second को value. 1 second, 1 minute, 1 degree. तो बीच को काम से. Now, अब हेरौँ. डिग्री लेख्छौँ नि हामी. जस्तै हाम्रो भन्ने बानी छ. अब यहाँ अलिकति डिस्कस अब बुझ्नुपर्छ. 3.5 डिग्री भन्छौँ. That is not correct. 0.5 डिग्री कहिले पनि किताबतिर लेख्नु चाहिँ लेखेको हुन्छ है फेरि ल. द्याट इज नट करेक्ट. अब 3.5 डिग्रीलाई कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ यहाँ ल. 3 डिग्री 30 मिनट लेख्नुपर्छ. आधी 0.5 भन्दै छ नि त हैन. त्यसो गर्दा 60 मिनटको 1 डिग्री अघि लेखेको. 60 मिनट इज इक्वल्स टु 1 डिग्री अघि बुझेको भनेपछि 30 मिनट इज इक्वल्स टु 0.5 डिग्री हो नि त खासमा. सो 3 degree 30 minute is actually this is a correct way of writing 3.5 degree. अब यहाँ अझै 0.5 देखि उतापट्टि अझै कुनै के पनि छ अरे. अझै कम्ती त्यो पनि छ भने फेरि सेकेन्डमा पनि आउँछ. इज इट? आई थिंक इट्स क्लियर टु यु. ठुलो कुरा केही लफडा गफ केही पनि छैन. बेसी जान्नुपर्ने. र तिमीहरूले चाहिँ यो यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ रट्नु. 1 डिग्री भनेको यति मिनट, 1 मिनट भनेको यति, 1 सेकेन्ड भनेको यति. Now I'll give you a question. Convert खातामा गर्नु पर्यो ल. Convert 1 degree 30 minute to rad. रेडियनमा कन्भर्ट गरेर. रेडियो पज गरेर कन्भर्ट गरेर ल. म त पज गर्दिनँ फेरि म कन्टिन्यू गराउँछु. तिमीले पज गरेर जसले कन्भर्ट गर्नु सक्यो त्यसले आफैलाई भेरी गुड भन्नु. आफैले भन्नु. अब कन्भर्ट गरिसक्यो. जसले गर्न सकेन त्यसले यता. सर अब यो कन्फ्युजिङ भयो. 1 डिग्रीको अर्कै छ, 30 मिनटको अर्कै छ. जोड्नु कि घटाउनु कि के गर्नु भयो. When you are converting, look at the lowest unit. Lowest unit here is second. Good. How many second? 30 second. 1 degree मा कति second? Sorry. कन्फ्युज हुँदैछ सेकेन्डमा चाहिँ. सरी मिनट. 1 डिग्री 30 मिनट छ नि त यहाँ. सो 30 मिनट भयो. 1 डिग्रीमा कति मिनट? 60 मिनट. सो 60 मिनट इज इक्वल्स टु 90 मिनट हो जम्मा.
1 मिनटको भ्यालु अघि याद गर्नु लगाएको छु, त्यसो गर्दा इन्टु 90 गरिदिउँ, सिम्पल आइहाल्यो, बुझ्यो होला। सो लोएस्ट युनिट इज मिनट। सो मिनट डिग्रीलाई पनि मिनटमै कन्भर्ट गरेर 60 मिनट 30 मिनट 90 मिनट भयो। 1 मिनटको भ्यालु अघि खातामा लेखेको छ, लेख्नेले नलेख्नेले चाहिँ अब केही थाहा छैन। अब फेरि गरौँ, 1 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड दुईटा हुन्छ। अब यसलाई कसो गर्ने भन्दा यहाँ 10 सेकेन्ड ओके छ, 10 सेकेन्ड ओके छ, प्लस 30 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, यु क्यान डु इट। 1 मिनटमा 60 सेकेन्ड भनेपछि 30 मिनटमा 60 इन्टु 30 1800, त्यहाँबाट यहाँ कति हुन्छ 3600 सेकेन्ड हुन्छ। सो 3600 सबै एड गरेर 1 सेकेन्डको भ्यालुले मल्टिप्लाई गरिदियो, इट विल कम। दिस इज द वान अफ द इजिएस्ट वे टु कन्भर्ट डिग्री को वालाबाट चाहिँ यता रेडियन वालामा आउनुको लागि चाहिँ। ओके, दिस इज आल्सो डन। दिस इज गिवन इन पेज नम्बर 19 of NCERT textbook. Now let's discuss something. आज अलिकति कुरा गरौँ। हामी भन्छ नि कि यहाँदेखि मुन यति टाढा छ, यहाँदेखि सन यति टाढा छ, यहाँदेखि पनि के यति टाढा छ। अब मुनको डिस्टेन्स थाहा छ, फिता बोकेर गएको होइन नि त नाप्नुको लागि, यति मिटर रहेछ यहाँ पुग्यो यति गर्ने पोइन्ट होइन। सनको डिस्टेन्स पनि हामीलाई याद छ, धेरैवटा माउन्टेन्सको डिस्टेन्सहरू पनि हामीलाई याद छ, यु नो, यु क्यान गुगल इट, छ भ्याल्यु छ। तर यो फिता बोकेर नापेको होइन नानी, याद गर। सो देयर आर अलवेज सम इन्डाइरेक्ट मेथड्स टु मेजर द डिस्टेन्स अफ अ डिस्टेन्ट अब्जेक्ट। इन्डाइरेक्ट मेथड जस्तै इन क्लास 10 यु स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर त्यहाँ फिता बोकेर जानु परेन नि त, धेरै माउन्टेनको हाइट, लिफ्ट अफ के, रुट अफ के सबै गरेको छ। सो त्यस्तै खालको एउटा मेथड छ जसले हामीले टाढा टाढाको अब्जेक्टहरूको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। द्याट इज कल्ड प्याराल्याक्स मेथड भन्छ त्यसलाई, तिमीहरूको टेक्स्ट बुकमा छ प्याराल्याक्स मेथड भनेर। सो आई विल मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज इट एन्ड हाउ इट गोज। तिमीहरूको आँखा कतिवटा छ, दुईटा छ नि, सबैको दुईटै छ हैन। किन दुईटा छ इज माई क्वेसन। दुईटा जाँदा एन्सर हो, किन दुईटा, एउटा भए नि त हुन्थ्यो त। एउटा नानीले मलाई के सर दुईपट्टि देखोस् भनेर हो, मैले एकैचोटि दुई ठाउँ हेरेर देखा त मलाई नानी त तिमी ग्रेट भन्छ। यु क्यान नट फोकस एट 2 पोइन्ट्स एट वान टाइम, एउटै पोइन्टमा मात्रै देख्न सक्छ। अब ट्राई गर तिमीहरू पनि हो, हुँदैन, इट्स नट पोसिबल हो। दुईटा आँखा चाहिँ देखो छ फेरि, यो पोजिसन आँखाको भनेपछि यहाँ अर्कै चिज राख्दा हुन्थ्यो होला, एउटा मात्रै आँखा बनाएर कस्तो देख्थ्यो होला। अब आफै सोच तिमीहरू, यहाँ बिचमा राख्दा हुन्थ्यो होला त्यो एउटा आँखा ठक्कै। देयर इज अलवेज रिजन। मान्छेको स्ट्रक्चर छ नि त्यो पनि एउटा इन्जिनियरिङ, भगवानले इन्जिनियरिङ गरेर ग्रेट इन्जिनियर भन्नुपर्छ। अब पर्फेक्ट बनाएको छ नि त, तिमीहरूको हातहरू यहाँ नबनाएर अर्कै ठाउँ बनाएको कस्तो हुन्थ्यो, इमाजिन त्यस्तै न। ओके, कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई हेर, एउटा आँखा बन्द गर, एउटा आँखा चिम्लिन जान्छ होला तिमीहरू, एउटा बन्द गरेर एउटालाई हेर, त्यहाँबाट अर्को पनि आँखा दुईटैलाई हेर, यु विल अब्जर्भ समथिङ यु विल अब्जर्भ। बन्द गर्न नगर्ने नानीले यस्तो गरेर अन्त त्यहाँबाट त्यो पोइन्टलाई हेर। नाउ यु मस्ट ह्याभ अब्जर्भ द्याट देयर इज सम स्लाइट चेन्ज इन पोजिसन अफ द्याट पोइन्ट, एउटा आँखाले हेर्दा र दुईटा आँखाले हेर्दा। सो दुईटा आँखाले हेर्दा चाहिँ यसरी जान्छ नि, त्यो पोइन्टमा टक्क एक्ज्याक्ट लोकेसन पाउँछ। सो दुईटा आँखाले हेर्छौ तिमीहरू हैन, सबैले दुईटै देखेछ नि। यो तिमीहरूको आँखा बनाऊ, एउटा आँखा, यो एउटा आँखा, यहाँ हेर्नुपर्छ, करेक्ट एक्ज्याक्ट लोकेसन। यहाँ सर्टेन एङ्गल बनिँदैछ नि दुईपट्टिबाट गएको, त्यो एङ्गललाई चाहिँ प्याराल्याक्स एङ्गल भन्छ एक्चुअली। नाउ दिस इज द one of the way to measure the distance of a distinct object. Parallax angle भनेको बुझ्यो, when you observe a point from two different location, ठिकै छ, अथवा two different eye, the angle sustained at that point is a parallax angle. So
यसले कसरी हेल्प गर्छ हेरौँ ल. सपोज दिस इज अर्थ to surface area. You'll have some point here and some point here, and this is moon. Moon here. Certain angle is subtended at the moon. Now that angle can be measured. हामीले जहाँबाट हेर्दैछ नि त्यहाँबाट मेजर नाप्न सक्छ त्यो एंगल कति सस्टेन्ड भयो. र अब this diagram is 100% mistake. किन बनाएको सर किन बनाएको सर त्यस्तो मिस्टेक छ भने अब बनाउनै पर्छ नि. खासमा यहाँदेखि मुन चाहिँ यति टाढा र अर्थको दुईटा पोइन्ट चाहिँ यत्रो टाढा हुँदैन नि. यो चाहिँ छेउछेउमै हुन्छ नि त्यो एज कम्पेयर टु दिस. र यो करेक्ट नक्सा बनाउनु पर्यो भने दिस विल लुक लाइक दिस. यहाँ बनाउँछु ल. यस्तो पनि भएन. अझ यो हुन्छ यो चाहिँ ठुलो हुन्छ. त्यसो गर्दा दिस एंगल विल बी भेरी स्मल. एकदमै सानो एंगल हुन्छ. सपोज इफ यु आर बेस्ड एट Gangtok, so you look at the moon from TNSS and you look at the moon from Namnam. The Namnam र TNSS यत्रो टाढा छैन नि त. यो कम्पेरिजन त्यो छेउमै हुन्छ. त्यसो गर्दा यो ट्रायंगल चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ. यस्तो यस्तो खालको हुन्छ एंगल. सानो यहाँको एंगल सस्टेन हुन्छ. सो त्यस्तो हुँदा के हुन्छ ल. त्यस्तो हुँदा के हुन्छ यो नक्सा म मेटाएँ ल. यसलाई म किताबले के भन्छ डी भन्छ. तिम्रो किताबमा छ यो नक्सा. यसलाई डी भन्छ. र यो बराबरी हुन्छ एप्रोक्सिमेटली. TNSS बाट त मुन निकै टाढा पर्दो रहेछ हो. नामबाट त छेउमै रहेछ हुँदैन नि त. एप्रोक्सिमेटली सेमै हुन्छ. लेट मी ड्र दिस डायग्राम अगेन ल. एक्जाममा आउँछ नानीहरू यिनीहरू. सपोज दिस इज द पोइन्ट आई एम अब्जर्भिङ फ्रम हियर. एउटा यहाँबाट अब्जर्भ गर्छु ल. यस्तो खाले हुन्छ नि. यो चाहिँ मुन. यो चाहिँ दुईटा पोइन्ट भन्दा अर्थ. And this is the angle. This angle theta is very very small. This is capital T and this is B. Now here the झन्डै 90 degree बन्ने नि त. भनेपछि this triangle is झन्डै a right angle triangle. Got the point? झन्डै कुन चाहिँ triangle बन्ने? Right angle triangle बन्ने. Approximate गर्न सक्छु हामीले. Then tan theta is equals to B by D. Perpendicular by base. यो पनि D नै हुन्छ नि त. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. Approximately. Okay, and base and hypotenuse are approximately equals when this becomes very 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 सानो. Okay. अब अलिकति approximations मा जाउँ ल. डराउनु हुँदैन. tan 0 degree is equals to 0. Trigonometric table of fingertips मा हुनु पर्छ तिमीहरुको. जहिले चाहिन्छ. tan 0 is equals to value पनि angle पनि 0 value पनि 0 रहेछ त. सजिलो छ त हैन. tan 45 is equals to 45 होइन नि त 1 हो नि त. भनेपछि यो र यो चाहिँ कतिखेर बराबर हुँदो रहेछ 0 हुँदा. मात्र कुरा सुन 0 हुँदा बराबर हुँदो रहेछ यो र यो. र 0 को छेउछाउमा पनि झन्डै बराबर हुन्छ. भनेपछि when the angles are very 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 near to 0, that time tan theta is approximately equals to theta. Yeah, yo. Only true when theta is very 10 ताल very लेखा हो. very 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 small लेखा. त्यसलाई चाहिँ म्याथमेटिक्सले यस्तो बनाइदिन्छ फेरि. theta tends to 0 भनेको. यहाँ लिमिट पनि लेख्दा हुन्थ्यो पर्दैन छोड्नु. सो एउटा कुरा याद राख. when theta is very 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 small, we can write tan theta को प्लेसमा theta मात्रै. More than 10 times we will be using this approximation in class 11 as well as in class 12. So अब यसलाई मेटाएँ मैले. देखा होगा since भनेको यस्तो पनि हुन्छ मलाई याद थिएन पहिला. theta is very 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 नलेखौँ ल. small. So tan theta को प्लेसमा के मात्रै लेख्न पाउँछु म? theta मात्रै लेख्न पाउँछु.
इज इक्वल्स टु बी बाई बी। बी त यही गान्तोक टिएनएसएस नामको बीचको डिस्टेन्सहरू हो नि त, यही अर्थकै बीचको, दिस इज नोन। अन्त यहाँ बी थाहा छ, अब डी चाहिएको छ नि त हामीले। सो डी इज इक्वल्स टु हाउ मच, बी बाई थीटा, यहाँ एप्रोक्सिमेटली। So d is the distance of the moon. If I know the value of theta and this distance, we can calculate b. Now, तिमीहरु किताब होला, open your textbook. Let's do one numerical question यहाँ छ होला. Let me see. Sorry, छैन. Okay. Example 2.3 पढ. Read this. पढ त. Pause गरेर, video pause गरेर, then read the question. Example. पढिसकेको छ होला, अब पज गरेर आयो। आई थिंक यू हैव कम बैक नाउ। के भन्दैछ, मुनलाई हेरे भन्दैछ। हेरे नि त, हेर्नु दिउँ हैन। डायमेट्रिकली अपोजिट पोइन्ट्स फ्रम द अर्थ भन्दैछ। भनेपछि डायमेट्रिकली अपोजिट पोइन्ट्स भनेपछि सपोज तिमीहरुको दिस इज योर अर्थ, यहाँबाट टुइङ हेरे मुनमा, यहाँबाट टुइङ हेरे अर्कै जस्तो एंगल भयो। भनेपछि यो बी चाहिँ अब के भयो, डायमिटर अफ द अर्थ भयो नि त हाम्रो लागि बी चाहिँ। सो एंगल कति भन्दैछ, 1 डिग्री समथिङ भन्दैछ, 1 डिग्री 54 मिनट भन्दैछ। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टु 60 मिनट, 54 60 प्लस 54 कति भयो, 6 5 11 114 मिनट। भनेपछि यु हेभ अलरेडी नो द भ्यालु अफ 1 मिनट, त्यसलाई कन्भर्ट गर अब 114 मिनटलाई त्यहाँबाट यहाँ लगाऊ, बी चाहिँ डायमिटर भयो, त्यसलाई डिवाइड गर, जति आउँछ that is the distance of the moon from the earth. This is one way of solving the numerical. It's very simple. र आजदेखि हामीले have started textbook र अगाडिको किजहरु अब हामीले जुन चाहिँ पढ्यो अगाडि 2-3टा लेसनमा, that will be used every day. अब every लेसनमा हामी तिनीहरु युज गर्दै जान्छौं र त्यसलाई तिमीहरुले नबिर्सिनु र यो अगाडि स्लोली एन्ड स्टडीली हामी प्रोग्रेस गर्छौं। र अब यो सेकेन्ड च्याप्टरमा तिमीहरुले त्यहाँनेर युनिट्स एन्ड मेजरमेन्टमा डिफरेन्ट के लेखेको छ, त्योहरु तिमीहरु आफै पढ्दा हुन्छ, इंग्लिशमा लेखेको छ बुझिन्छ। म सर्टकट एक्सप्लेन गर्छु बिकज यु हैव मेनी थिंग्स टु कभर लेटर अनमा। सो आई विल कम्प्लिट all this part 1 and part 2 टोटल हामी कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सो त्यो सानो सानो कुराहरु यु क्यान गो थ्रु इट। र नेक्स्ट लेसनमा आई विल डाइरेक्टली गो टु द डाइमेन्सनल एनालाइसिस। डाइमेन्सनल एनालाइसिस भन्ने छ, which is very important, तिमीहरुलाई चाहिन्छ। And in the next lesson we'll do the dimensional analysis, then we'll start with the motion in a straight line, motion in a plane, laws of motion, then we'll go on this way. Till then, take care.